نتیجہ کیونکہ وہ آر ٹی ایس والا جو ہے وہ 2 بجے سے پھر اس کے بعد اب یہ 10 گھنٹے تو یہ 2:45 پہ پہلا نتیجہ آیا ہے. آر ٹی ایس کو کراس کیا جا چکا ہے, آپ سے بھی ہم نے شیئر کیا نیشنل اسمبلی کا پہلا مکمل نتیجہ. یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے. کے پی کی اسمبلی کے لیے این اے 30 سے شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ نشست لے لی ہے. آزاد طور پر کنٹیسٹ کیا ہے, پی ٹی آئی بیکڈ ہے شاندانہ گلزار, اور انہوں نے یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں وہ لڑ رہی تھی مگر اس کے باوجود یہ نشست لے گئی ہیں 78,971 ووٹوں کے ساتھ. تو پاکستان تحریک انصاف کو لے کے وہ جو کہا جا رہا تھا ہوا یا سینٹیمنٹ, جو ووٹر انٹیکٹ تھا اس نے اپنے خواہش یا اپنا سینٹیمنٹ جو اس کو ظاہر کیا ہے. یہ پشاور 3 ہے, این اے 30 انڈیپینڈنٹلی کانٹیسٹ کیا ہے شاندانہ گلزار نے 78,971. یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اور سما کے اوپر مکمل نتیجہ ہم نے قومی اسمبلی کی اس نشست کا دے دیا ہے. اب کہاں سے آنے کی امید ہے اگلا نتیجہ؟ اب دیکھیں یہ خیبر پختونخوا سے آ گیا, ہمیں بلوچستان سے صوبائی یہ جس میں پہلا ریزلٹ پی کے 76 پشاور 5 کا ہے. پی کے 76 پشاور 5. اس حلقہ میں کل ووٹروں کی تعداد 1,32,433 ہے. ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد 49,825 ہے. ڈالے گئے ووٹوں کی شرح فیصد 37.62 ہے. جیتنے والے امیدوار کا نام سمیع اللہ خان ہے. جیتنے والے امیدوار کے حاصل کردہ ووٹ 18,888 ہیں. جیتنے والے امیدوار کی پارٹی کا نام, یہ آزاد امیدوار ہیں. اس طرح سمیع اللہ خان حلقہ پی کے 76 پشاور 5 سے کامیاب قرار دیے گئے ہیں. اس کا بریک اپ بھی دیں گے دوسرے کینڈیڈیٹس کا؟ دوسرے آپ کو کاپیاں دے رہے ہیں, کاپیاں دے رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ریزلٹ ہے پی کے 6 سوات 4 کا. نہیں, اس میں جیتنے والے جو امیدوار ہیں فضل حکیم خان ہیں یوسف زئی, آزاد امیدوار ہیں. ان کے ووٹ ہیں 25,330. اس کی کاپیاں بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں. جو یہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, جو آتے جائیں گے یہ ہم آپ کو ہینڈ اوور کرتے جائیں گے. جو آ رہے ہیں ہمارے پاس, آپ کو حالات کا پتہ ہے, جو آ رہے ہیں اس کو سسٹم کام کر رہا ہے. یہ سسٹم کے تحت ہم نے نکالا. سسٹم کے تحت اسلام آباد کا رزلٹ کب دیں گے آپ, لاہور اور اسلام آباد کا؟ وہ بھی آ رہے ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں. کب تک دیں گے؟ آ رہے ہیں. انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے جو آپ کو سب کو مسئلہ ہے. آپ کا انٹرنیٹ سے کیا تھا؟ انٹرنیٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ سر انٹرنیٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت گفتگو آپ سن رہے تھے, اسپیشل سیکرٹری ای سی پی ظفر اقبال صاحب بریفنگ دے رہے تھے میڈیا سے. گفتگو میں انہوں نے 2 حتمی نتائج بھی اناؤنس کیے ہیں. پی کے 6 سے فضل حکیم خان آزاد امیدوار کے طور پر 25,330, اور پی کے 75 سے پشاور سے سمیع اللہ خان کا انہوں نے 2 نتائج ہیں جن کا اعلان کر دیا کہ حتمی ہیں. سوال کیے گئے ہیں ان سے بہت باقی نتائج قومی اسمبلی کی نشستوں کے, تو انہوں نے کہا حالات آپ دیکھ رہے ہیں, نتائج آ رہے ہیں وہ دیتے جائیں گے. باقی انٹرنیٹ پہ ڈال دیا انہوں نے سارا دن. میں یہ انٹرنیٹ پر فون کہہ رہی تھی تو آپ لوگ میری بات نہیں سن. اچھا, جیسے انہوں نے شروع کیا نا تو مجھے لگا کہ واہ بھائی زبردست ہو گیا یہ تو. وہ شاید ایک ایک کر کے سارا نتیجہ جو ہے نا ہماری چھٹی ہو گئی. ہاں ایگزیکٹلی, میں نے واقعی امید باندھ لی تھی جس طرح سے انہوں نے شروع کیا تھا. یہ وہ جو میں چاند والی بات نہیں کر رہی ہوں مفتی منیب صاحب والی, یہ مجھے وہی والی فیل آئی. میں سمجھ رہی شاید کچھ بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہو گیا, ہم اس لیے نہیں نتیجہ دے. لیکن انہوں نے جس طرح سے نتائج دینا شروع کیے تو مجھے لگا کہ شاید پورے نتائج آئیں گے.
नहीं फरमाया है कि एहसान दो वो जो हम पहले दे चुके थे। वो हम दे तो चुके उम्मीद हैं। कर रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद आएंगे और वो बताएंगे कि इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों इतने लेट हैं। जो अहम सवाल था, सब सहाफ़ी उनसे ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आप बताइए कि लेट क्यों हैं। हमारी तवक्को तो यही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद आएंगे और अनाउंस करेंगे और बताएंगे, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। उसकी बजाय उनके एक अफसर आए उनके दफ्तर के, जिन्होंने सिर्फ 2 सूबाई हलकों का रिज़ल्ट दिया और उनका रिज़ल्ट देकर उसके बाद वो उठ गए और उन्होंने कहा जैसे जैसे आएंगे तो वैसे वैसे हम बताएंगे, जिसका मतलब है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 2 हलकों के नताइज हैं। जिन हलकों के आप नताइज खुद बता चुकी हैं, उन्होंने वो हलकों के नताइज भी नहीं बताए। यानी इसके अलावा जो सिंध के आप अनाउंस कर चुके हैं, जो बलूचिस्तान के अनाउंस कर चुके हैं, उन्होंने वो भी नहीं बताया अभी तक। अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है सर, इसका मतलब है कि जो होमवर्क और जो मेहनत आपने की थी इतनी देर से, जब हम गला फाड़ फाड़ के तज्जिया कर रहे थे, ये निहायत ही दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये निहायत ही दिलचस्प अनाउंसमेंट थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये सूबाई तो ये इस्लामाबाद से हुई ना। एक कौमी कह रहे थे कि इस्लामाबाद से तो दे, एक कौमी और 2 सूबाई केपी के, यही उन्होंने बताया। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक उन्होंने शानदाना गुलजार वाली एक कंफर्म किया है। अच्छा, और जरा एक मुझे वो एक पीएस की और सवाल पीबी करना है। की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जान लें कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हम तो बहुत कुछ सोच रहे हैं और कह रहे हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। पार्टी पोजीशन क्या है, क्या नताइज का इंतजार है? सियासी हलकों में तो बातचीत यहाँ तक पहुंच गई है कि उम्मीद टूट गई है नून लीग की। क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप इस वक्त? जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि अभी जो है जब रिजल्ट है तो उस वक्त 1% से कोई 7-8% तक रिजल्ट्स जो है ना उसके मुताबिक अनाउंसमेंट्स आ रही थी। यानी जिन कैंडिडेट्स को ये कहा जा रहा था कि वो लीड कर रहे हैं, तो अगर हल्के में से 3 हल्कों के रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो लीड का या पीछे होने का जो है वो बताया जा रहा था। तो आप मुझे बताएं कि यानी 1 से जो है वो 7-8% तक रिजल्ट जो है उसके ऊपर आप ये कैसे कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो लीड कर रही है और कौन सी पार्टी जो है वो पीछे रह गई है। अगर आप इसको बुनियाद बनाएं भी तो उस वक्त कोई 42 सीट्स के ऊपर पर पीपल्स पार्टी के लोगों को आगे बताया जा रहा था। कोई तकरीबन कोई 80 के करीब जो है वो PMLN को और इतनी ही तादाद में आज़ाद कैंडिडेट्स को कहा जा रहा था कि वो लीड कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पे भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो लीड कर रही है या कौन सी पार्टी जो है वो पीछे रह गई। बाकी जहाँ तक हमारी असेसमेंट का तल्लक है तो हमारी ये असेसमेंट थी, अब भी है कि जैसे ही रिजल्ट जो है वो आगे बढ़ेंगे और मुकम्मल होंगे, हम पंजाब से जो है वो 100+ सीटें जो है वो इंशाल्लाह ताला हासिल करें। वरना अगर कोई पार्टी ये पोजीशन हासिल नहीं करती तो फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त के जो मसाइल है उनका हल नहीं, पाकिस्तान और मसाइल की दलदल में जो है वो धंस जाएगा और ये बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान को एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसकी अक्सरियत हो और वो जो है वो आके पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले। कोलिशन गवर्नमेंट के ये बस का रोग। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे।